네, 저는 의미의 논리, 이제 질 들레즈가 쓴 의미의 논리를 읽어봤어요. 읽고 여기에서 이상한 나라의 앨리스를 이제 보면서 자신의 논지를 펼친 부분을 쪽쪽 이제 발췌해서 오늘 여러분들과 함께 시간을 갖고자 합니다. 역설. 오늘 역설이라는 사유의 방식 하나 잘 알고 가셔서 종합이 있었으면 좋겠다는 생각을 해요. 자, 역설은 파라독스라 하는데 이제 합성어예요. 파라와 독사가 이제 합성어인데 뭐뭐를 넘어 또 뭐뭐에 반해서 라는 이제 뜻을 가지고 있는 그리스어로 이제 파라라고 얘기를 하고 의견, 신조, 통념, 어떤 생각 이런 것들을 이제 그리스어로 독사라고 얘기를 하면서 파라독스 뜻이 이제 일반적인 논리에 어긋나는 내가 가지고 있는 논리 의미를 초월하는 그러니까 역설이 부정을 뜻하는 것이 아니라 지금 기존에 가지고 있는 것 옆이나 뒤나 뒤집거나 참 이게 다면적으로 살펴보는 어떤 사유의 방식을 역설이라고 해요. 저희가 의식, 이게 5%의 의식만 살고 있다가 정신분석을 통하여서 95%의 역설적 사유를 하면서 종합을 이루어 나아가잖아요. 이것을 역설이라 합니다. 우리는 하나의 방향성을 지니고 있잖아요. 센스라고 하는데 방향, 의도, 의미, 뭐 이렇게 고정 이런 식으로 우리가 뭔가 선택하고 주장하고 관계 맺고 있는데 이 방향성이 없는 게 아니라 두 방향을 동시에 긍정하는 걸 이제 역설이다, 파라독스다 얘기해요. 제가 이랬어요. all good 아니면 all bad. 완전 이분법적으로. 너 나랑 관계 좋아? all good. 안 좋아? 완전 good. 이게 아니라 좋은 면에서 나쁜 것도 있고 다 나쁘겠냐? 하나는 또 좋다. 이 두 가지 방향성. 그러니까 방향이 없는 거죠. 가다 보면 내가 참 추구하다 보면 펼쳐지는 일들 가운데서의 우리 역설적 사유를 이제 해야 된다고 오늘은 이제 들레즈가 얘기하는 거죠. 자, 동일한 확인을 불가능하게 만드는 특성을 지니고 있어요. 이 역설이라는 게 동일한 확인은 뭐냐면 기존에 내가 의미지어진 방향성, 내가 의미진 방향이 불가능한 무의미의 방향 두 가지를 같이 공유하고 인정하고 있는 양태 그것의 특징을 지닌 것이 역설이다. 하지만 여러분들도 앨리스를 아시겠지만 모든 모험들이요 계속 두 가지의 방향성을 주장하고 있고 드러내고 형상화하고 있어요. 이중적인 모험이면서 미친 듯한 무항생성을 하게 하고 기존의 의미로 이름 지었던 것들을 잃어버려요. 고유명으로 명명 지어서 방향 지어진 것을 잃어버리는 이름 그것이 이제 역설이라 하며 통념과 대립하고 있는 것이다라고 얘기를 합니다. 이 책이라고 하는 것은 이제 앨리스, 이상한 나라 앨리스인데 Alice, will you kindly pay attention to your history lesson? I'm sorry, but how can one possibly pay attention to a book with no pictures in it? My dear child, there are a great many good books in this world without pictures. In this world, perhaps. But in my world, the books will be nothing but pictures. Your world? What nonsense. Now, Nonsense. once more, from the beginning. That's it, Dinah. If I had a world of my own, everything would be nonsense. Nothing would be what it is, because everything would be what it isn't. And contrariwise, what it is, it wouldn't be. And what it wouldn't be, it would. You see? Ow. In my world, you wouldn't say, meow. You'd say, yes, Miss Alice. Ow. Oh, but you would. You'd be just like people, Dinah. And all the other animals, too. Why, in my world, cats and rabbits would reside in fancy little houses and be dressed in shoes and hats and trousers. In a world of my own, all the flowers would have very extra special powers. They would sit and talk to me for hours when I'm lonely in a world of my own. There'd be new birds, lots of nice and friendly howdy-do birds. Everyone would have a dozen bluebirds within that world of my own. I could listen to a babbling brook and hear a song that I could understand. I
keep wishing it could be that way, because my world would be a wonderland. 의미와 무의미의 그냥 놀이다. 이 의미에서 무의미로 갈 때는 현상적으로 경험적으로는 악이지, 혼동이지, 헷갈리고 혼동이니까 가능성이 많은 혼동스럽죠. 근데 혼동 속에서 코스모스라는 질서, 그러니까 우리가 딱딱 맞는 뭔가 체계의 질서로 지향하는 게 아니라 혼동 속의 질서로 향하는 그 방향을 잃어버리는 그 두 가지의 방향의 공존성, 이것이 이제 얽힘이라는 카오스모스인데, 이것의 총망라와 놀이가 이상한 나라 앨리스에 다 담겨 있다라고 하는 거죠. 자, 그래서 루이스 캐럴은 역설을 어떻게 표현했는가라는 질문을 가지고 이제 소개해드리려 합니다. 일단은 세 가지 역설인데, 가장자리에서 미끄러져요. 처음에 토끼굴로 들어가잖아요. 이제 막 시계를 가지고 있는 흰 토끼가 지나가면서 앨리스가 따라 들어갑니다. 따라 들어가서 이제 표층에 있었던 것이 심층으로 방향의 역설이 이제 일어나요. 첫 번째는 방향의 역설이고, 두 번째는 언어놀이를 하면서 새로운 언어가 자꾸 이제 창출되는 장면을 보게 됩니다. 거기는 이제 언어의 역설의 양태고, 나머지는 코커스 경주를 해요. 이 게임이 뭔가 좀 다양하고 좀 일반적이지 않거든요. 근데 되게 일반적인 방향이 없는 어떤 게임을 소개시켜 드리려 하는데, 그때는 배치의 역설이다. 자, 먼저 영상을 보고 들어갈게요. After all, we haven't been invited, and curiosity often leads to trouble. Goodbye, Dinah. Goodbye. And come out the other side where people walk upside down. Oh, but that's silly. Nobody. Oh, I'm looking for a white rabbit. So, if you don't mind. Eh? Oh! There he is. I simply must get through. Sorry, you're much too big. Simply impassable. You mean impossible? No, impassable. Nothing's impossible. Why don't you try the bottle on the table? Table. Oh. Read the directions. Tastes like cherry tart, custard, pineapple, roast turkey. Goodness! What did I do? You almost went out like a candle. But look, I'm just the right size. Oh, no use. I forgot to tell you. I'm locked. Oh, no. But of course, you've got the key, so... What key? Now, don't tell me you left it up there. Oh, eat me. All right. But goodness knows what this will do. Whoa, 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 whoa. 완전 커졌어요. 네, 요런 장면이 있습니다. 자, 여기서 어떤 역설이 있었을까요? 알아맞추시는 분들에게 굉장히 어마어마하게 큰 상품을 드리려 합니다. 오마이갓, 진짜 클 거예요. 근데 클 수도 있고 작을 수도 있어요. 역설적으로 보자. 어떤 역설이 있을까? 지금 장면이 3개 나올 건데 앞으로 어떤 역설이 있을까? 잘 보면서 맞춰주세요. 진짜 큰 걸 들어야겠네. 네. 자, 이제 처음에 이제 굴러굴러 떨어 들어왔잖아요. 이제 아까 말씀드렸던 표층에서 심층으로 뒤바뀌면서 들어오는 거예요. 인칭적인 동일시가 어제 동일성이 흔들리는 거예요. 사람으로 동일한 방향성을 가지게 뒤틀리고 고유 명사였던 의미로 딱 명명됐던 것들이 전락하면서 앞으로의 앨리스의 몸은 다 이런 모험들이 이제 펼쳐질 거다. 이렇게 초반부부터 끊임없이 함몰하는 지하 깊은 곳으로 계속 그러니까 한계지어진 것이 아닌 한계지어지지 않는 세상으로 무한 생성. 웃기잖아요. 한계가 있는데 생성이래. 이 지금 문장 하나에도 역설이 담겨 있어요. 그 언어의 지금 무의미가 계속 왔다 갔다 하고 있죠. 가장자리에서 계속 생성과 증식 된다. 그래서 여기서 이제 물을 마시면은 이제 커지고 쿠키를 먹으면 작아졌잖아요. 여기서의 역설은 무엇일까? 이거 뭘까? 이거. 물을 마시면 작아지고 쿠키를 먹으면 커졌어요. 여기서의 역설은 자란다라는 거 안에는 커질 수 있는 것이고 작아짐도 같이 포함되고 있는 두 방향이
지금 공유되고 있는 건 거죠. 이런 것처럼 우리의 과거와 미래를만 봐도 우리는 참 정신분석에서 이제 내 현재의 증상을 통해서 미래를 예측하기 위해 과거 탐색을 하잖아요. 어떤 과거가 있기에 지금의 증환이 있고 앞으로 이 증상이 만성화되었을 때 미래는 어떨 것이라는 예측을 하잖아요. 그러니까 즉 과거와 미래는 시간적인 차이는 있지만 같이 공존할 수 있다는 거죠. 즉 과거의 어떤 대상과의 감정과 대상과의 표상이 변화되면 현재의 증환에 대한 해석이 달라지고 당연히 미래에 대한 예측이 달라지고 과거와 미래의 일정한 분리도 구분도 용인하지 않는다. 그죠? 두 방향으로 동시에 가는 것이 뭔가는 생성하고 있는 것에 대한 본질이다. 앨리스는 작아지지 않고는 커지지도 않아요. 작아짐이 없으니 크지도 않대. 또 커지지 않고서는 작아지지 않는 것이 이 장면에서 역설을 지금 형상화하고 있다라고 들레즈가 이제 분석합니다. 자, 그렇다면 우리 이 장면의 역설 찾아볼 거예요. 여러분들 큰 상금이자 작은 상금이 있으니까 잘 찾아보세요. 네, 이거 찾아봐요. Now, where in the world do you suppose that... Lose something? Oh! Well, I was... No, I mean, I was just wondering... Oh, that's quite all right. One moment, please. Ooh. Second chorus. 'Twas brillig, and the slithy toves did gyre and gimble in the wave. Why, you're a cat! A Cheshire cat, all a mimsy, o'er the border goes. Oh, wait! Don't go, please! Very well. Third chorus. Oh, no. Thank you, but I just wanted to ask you which way I ought to go. Well, that depends on where you want to get to. Oh, it really doesn't matter. As long as I can... Then it really doesn't matter which way you go. Oh, by the way, if you'd really like to know, he went that way. Who did? The White Rabbit. He did? He did what? Went that way. Who did? The White Rabbit. What rabbit? But didn't you just say? I mean, oh dear. Can you stand on your head? However, if I were looking for a white rabbit, I'd ask the Mad Hatter. Mad Hatter? No, I don't... Or there's the March Hare in that direction. Thank you. I think I shall visit him. Of course, he's mad too. But I don't want to go among mad people. Oh, you can't help that. Most everyone's mad here. You may have noticed that I'm not all there myself. 네, 여기서의 역설은 뭘까요? 5, 시간 관계상 4, 3, 2, 1, 땡, 1줄 알았더니 1, 2, 3, 역설 주기 4, 5. 자, 여기서의 역설은 뭐냐면은 어느 방향이에요? 라고 했을 때 방향을 물을 때 아무 얘기도 하지 않아요. 마치 동문서답. 이런 식의 화수를 가지고 있는 남자들 너무 답답해 죽어버릴 뻔했어요. 왜 내가 묻는 말에 대답을 안 해주고 자꾸 엇나가면서 자꾸 만약에 불편한 것들을 자꾸 떠올리게 했는지 이런 대화들 방향을 띠지 않는 거 그게 이제 우리의 이제 의미의 논리라는 거죠. 의미를 무의미로 만들고 그것이 또 다른 의미를 만들게 하는 그 어떤 비결은 방향을 띠지 않는 것이래요. 언제나 두 방향, 우리 앞에서도 얘기했죠. 하나의 양식, 하나의 방향을 가는 것을 두 방향으로 가게 한다. 그래서 무한히 분할되고 늘어난다. 과거에서 미래로 나아가는 것이 이제 의미, 방향이 새로 지워지는 것에 고유한 성격을 갖고 있다는 거죠. 이 채시어 고양이는 목소리만 남아있잖아요. 웃음소리 있고 네가 어디로 가야 돼? 너 잃어버렸니? 흰토끼? 이런 말들이 보이진 않지만 계속 우리에게 의미작용을 하게 하는 거죠. 물질적인 것이 우리를 방향 지어지는 그 어떤 그 화살표가 아니라
물질이 없고 형상이 없는데 우리 자꾸 방향 짓게 하는 거. 이 두 가지의 양태를 같이 가지고 있는 게 이제 채시월 고양이에서 볼 수 있는 의미에서의 무의미를 만드는 역설적인 사유 방식이다라고 들려지가 봅니다. 자, 두 번째로는 언어예요. 언어상의 말썽거리. 언어는요, 분절되고 합쳐지고 새로 파생되고 문장이 만들어지고 참 다양하게 변화무쌍한 것이 언어만의 특징인 말썽거리인데, 현대는 지금은 이 요소는 없어지고 그냥 부서진 구강 활동만 하고 있다라는 거예요. 그냥 뭐든지 입으로 가져가서 먹고, 그냥 먹고 이를 갈고, 이런 물리적인 것만 하는 게 입의 역할이 아니라 낭송의 언어를 해서 은유, 함축, 이런 뭔가 개연도 시키고 함축도 하고 이런 것들이 이제 우리의 입이 해야 하는 몫인데, 그래서 앨리스는 얘기해요. 너희들의 그 참된 말들, 참된이라는 말이 붙어있는 한 그건 아니라고 생각하는 거야. 참된이라는 그 명사를 꾸미는 그 형용사, 그것들이 다 분절되고 없어짐의 그 방향성이 두 가지가 있을 때 그것이 이제 어떻게 보면 역설이다라고 얘기를 하는 거죠. Very merry happy birthday to me. To who? To me. Oh, you? A very merry happy birthday to you. Who, me? Yes, you. Oh, me? Let's all congratulate us with another cup of tea. A very merry happy birthday to you. Sorry. No. But I did enjoy your singing, and I wondered if you could tell me. You enjoyed our singing? Oh, what a delightful time. Is it? Things happen I so interrupted your exciting. birthday party. Thank you. Birthday? My dear child, this is not a birthday party. Of course not. This is an unbirthday party. On birthday? Oh, I'm sorry, but I don't quite understand. It's very simple. Now, 30 days have no. Well, an unbirthday, if you have a birthday, then you... She doesn't know what an unbirthday is. That means one birthday. Imagine just one birthday every year. Ah, but there are 364 unbirthdays. Precisely why we're gathered here to cheer. Why, then today is my birthday, too. It is. What a small world this is. In that case, a very merry birthday. To me? To you. A very merry birthday For me? for you. Now blow the candle out, my dear, and make your wish come true. 네, 여기서의 역설은 무엇일까요? 생일 아닌 날 생일 오, 왜 역설이죠? 생일이라는 그 의미를 없애서 강의가 내려가야겠다. 예, 정답이에요. 이제 작지만 크고 크지만 작은 선물이 이제 갈 겁니다. 네, 맞아요. 당황스럽죠, 지금. 생일이 아닌 날을 축하한대. 이거 도대체 어느 나라에서 일어나는 일인지. 근데 너무 기분 좋을 것 같아요. 생일이 아닌 날을 축하해. 그러니까 명사와 형용사가 무너지기 시작하는 이 역설적 사유. 그때만이 이제 뭐랄까요? 말들의 경사면으로 미끄러지면서 의미의 무의미, 역설이 이제 재현되고 있는 방향이 상실된, 방향이 두 방향이 다 같이 있는. 근데 보면은 생일 날을 축하해 바로 옆에 있죠. 아닌이라는 게. 이게 우리가 역설이 막 뒤집어지고 막 변형이 많고 이런 역설을 뿐만 아니라 바로 옆에 있었던 의미를 사유하는 거 있잖아요. 생일날 축하해가 아니라 생일 아닌 날을 축하해. 언어적인 역설이 이렇다는 거예요. 우리가 그렇게 막 어마어마한 무슨 이런 게 아니라, 자, 다음에 보면은 이 한계라고 하는 글자가 리미트잖아요. 근데 한계에 지어지지 않는이라는 부정은 IL만 붙여서 일리미토라고 얘기를 해요. 그렇게 뭐 다른 단어에서 찾지 않아요. 옆에의 의미, 다른 의미를 하는 것이. 언어의 역설이 이렇다는 거죠. 그래서 두 방향을 동시에 진행할 수 있으면서 무한한 동일성으로 한계를 짓는 거. 우리가 그냥 좋아해가 아니라 앞에 너무라는 걸 붙이면 완전 그냥 좋아해보다 훨씬 더 고정시키잖아요. 그 옆에 바로 옆에 언어를 하나 붙였는데도. 그런데 그 한계들을 복구하는 것 또한도 또 언어라는 건 거죠. 요런 어떤 언어의 역설이 있다라고 합니다. Do you play croquet? Why, yes, Your Majesty. Let the game begin. For your places, by order of the king. Hurry. Shuffle deck. Card cut. Deal card. Card.
여기서의 역설은 뭘까? 한번 도전해봐요. 우리 엄 선생님 왠지 파악했을 것 같아. 무슨 역설이 있을까? 치지 않았는데 굴러가는. 굴러가. 쳐야 굴러가는 게 누리고 우리가 상식이잖아요. 맞았어요. 어렵지 않죠, 역설? 또 있어요, 또 있어. 맞췄어요. 네. 홍학이 채가 됐어요. 여러분들. 어렵지 않죠? 어떤 사람, 이렇게 뚱뚱한 사람도 여왕이 되나요? 그거 역설 아닌가요? 우리들을 발명하고 규칙들을 변형시키면서 탈물질적 놀이를 해요. 이게 어떤 패러다임을 다 전복해. 이것이 아니라 우리가 고정적으로 그냥 그 망치는 그냥 나무로 된 망치여야 돼가 아니라 홍학으로 변화하고, 동그란 게 있었으면 좋겠는데 그냥 뭉쳐있는 테니스 공이 아니라 고슴도치라면 어때? 이렇게 탈물질화의 놀이를 한다는 거죠. 그리고 나서 병정들이 계속 불이 나게 움직이잖아요. 이게 여왕님이 좀 움직이셔야 되는데, 그리고 이제 딱 해야 그 경기에 그 묘미가 있는데, 병정들이 열심히 움직이고 공이 알아서 구멍을 찾아다니고, 이 놀이, 이걸 보면서 이거는 하나의 이론일 수 있지. 하나의 센스, 하나의 의미, 하나의 방향이 될 수 있지만 우리의 무한한 이 증식될 수 있는 인간의 속성에서는 약간 부합하지 않아. 그래서 한 번 던지면 하나의 혼돈일지언정 그것들은 어떤 조각들이면서 배분도 하고 새로운 별자리를 만들어 나간다는 거죠. 그것이 문제들에 대한 물음의 놀이다. 루이스 캐롤 자체가 그랬다는 거예요. 어린 소녀를 이제 정서적으로 참 깊이 연루하면서 사진작가로서 그녀를 찍기도 하고, 그녀를 녹여낸 작품으로서 시도 쓰고 문학도 하는 문학가이기도 하면서 우리의 어떤 정신적인 정체성에 대한 어떤 표현들이 하나의 의미의 일방향으로만 표현되는 것이 아니라 이런 문제들의 물음의 놀이들로 재배치하면서, 아까 우리 코커스 경기처럼 누가 봐도 승자와 패자가 없고 누구 하나 온전하게 무슨 게임의 룰을 정한 것이 아니라 각자의 배치를 변화하면서 그 변화된 배치의 규칙을 지킬 수 있는 힘을 갖게 하는 것, 그것이 이제 들레즈가 바라보는 주체의 힘이다. 우리가 이제 놀이치료 하다 보면은 아이가 와서 무한히 많이 이제 변칙들도 하고 법칙의 변화들이 있어요. 거기서 선생님들이 정말 상담이니까 애를 이제 뭔가 규칙적인 아이로 만들어야 되기 때문에 법칙을 강고하게 고정시켜. 하나의 방향성과 하나의 이론일 수는 있지만 이것이 그 주체가 자신이 정한 규칙에 대해서 법칙을 지키는 그 힘의 국면에서 봤을 때는 조금 달리 생각해 봐야 되지 않냐, 역설적으로 바라봐야 되지 않겠냐라고 생각이 좀 제가 이제 파생되는 것 같아요. 그래서 우리는 이런 문제들의 물음의 놀이를 계속 해야 돼요. 우리 얼마나 문제 많아요? 오늘만 와서도 문제 많잖아요. 이렇게 물음의 문제에 대한 물음의 놀이를 해야 된다. 그것이 이제 코쿠스 경주를 통해서 이제 들레즈가 우리에게 이야기하고 있는 역설입니다. 이런 것들이 기호작용의 역설들이라고 해요. 이것들은 이제 비정상적인 집합 같아요. 일반적인 사유가 아닌 뭔가 비적합적인 어떤 집합의 연속인 것 같고, 그래서 이제 전복적인 요소를 가지고 있어서 종당에 무한히 분할되며 운동과 생성을 야기하죠. 그래서 노마드적 배분이다라고 해요. 노마드는 유목민을 뜻하면서 한 가지의 관념만 이제 국한되는 것이 아니라 자신을 바꿔나가면서 창조적으로 삶을 살아가는 걸 노마드인이다라고 하는데, 이런 우리의 정신의 영역에서도 노마드적 배분이 이 역설이라는 기호 놀이를 통해서 가능해진다. 이런 역설들은 가장 깊숙이 은폐된 것을 빛으로 볼 수 있게 다시 생각하게 하고 가장 밝은 곳으로 올라오게 되죠. 그런 것이 우리의 근원적인 변이를 일으키게 하는 사유의 양태다라고 합니다.